सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता। एक छोटे जे शब्द तो शुरू करांगे। शब्द बड़ा छोटा है पर अगर उसनू समझिया जाए तो ज्ञान बहुत बड़ा है। वो शब्द केड़ा है जरा ध्यान देना। पहला शब्द नू समझिए फिर वो शब्द की गहराई नू समझांगे। क्योंकि जिस तरह असीं दसिया कि छोटा जिहा शब्द समझ लो इस तरह जिदा छोटा जी एक बर्तन हुंदा है, समझ लो गागर, और वो छोटी जी गागर दे अंदर पूरा सागर छुपिया होया है कि जदों इंसान उस गागर नू देखदा है तो बंदे नू नज़र आती है छोटी जी गागर, पर जदों उहदे अंदर देखदा है तो फिर पता लगता है कि इहदे अंदर तां वो अथाह सागर है जिहदा कोई अंत ही नहीं है। सो इत्थे गागर किनू कहा गया है और सागर किनू कहा गया है, यही चीज़ इस शब्द के अंदर दसी हुई है। हुण जरा ध्यान देना, एक एक लफ्ज़ समझण वाला है। सो शब्द है कि अनंत कोटि ब्रह्मंड का राचनहार जगदीश। अनंत कोटि ब्रह्मंड का राचनहार जगदीश, कैसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। जरा समझना, इसलिए ऐसी क्या कि है गागर पर ਇਹਦੇ अंदर छुपिया होया है अथाह सागर। हुण गागर की है? गागर है तुहाडा ये शरीर, ये जिसम, ये बॉडी। और सागर की है इसके अंदर? सागर है वो जगदीश, वो परमात्मा, वो प्रभु जिहड़ा कि इस गागर के अंदर ही किते ना किते छुप के बैठा है। और यही इशारा इस शब्द के अंदर है। सब तो पहली लाइन है कि अनंत कोटि ब्रह्मंड का। हुण जरा समझना कि अनंत कोट ब्रह्मंड, ऐसी देखते ना ब्रह्मंड, कहते आकाश गंगा। अज विज्ञान ने खोज की आकाश गंगा की कि जिहदे अंदर ये पृथ्वी भी है, ये सूरज भी है, ये सारे ग्रह नक्षत्र है। तो अज विज्ञान कहता कि इदां दा एक ग्रह नहीं है, यानी इदां दी एक आकाश गंगा नहीं है, इदां दी अनंत आकाश गंगावां ये पूरे ब्रह्मंड दे विच है। और इनू पैदा करने वाला वो जगदीश। जरा गौर करना, जगदीश जगदा ईश, यानी वो सारिया खुशियां का दाता, सारे सुखों का दाता, जो सबनों जीवन देने वाला है, जो सब दे जीवन च खुशियां दे रंग भरन वाला है, वो अनंत कोटि ब्रह्मंड का राचनहार, जिन्हें अनंत कोट ब्रह्मंड की रचना की थी। हुण जरा गौर करना कि अनंत कोट ब्रह्मंड की रचना करने वाला वो परमात्मा, वो प्रभु एडा विशाल है, पर देखो कैसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। कि वो परमात्मा जिसने अनंत कोट ब्रह्मंड नू पैदा किया, जिसके सामने करोड़ां ब्रह्मंड भी बड़े छोटे है, वो परमात्मा जो बेअंत है, उन्हें अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना के किथे बैठ गया? इंसान दे शीश दे अंदर। जरा गौर करना, इत्थे बड़ी समझने वाली चीज है। वैसे कहा जाता है कि परमात्मा वो प्रभु इंसान दे हिरदे च वसदा है, पर इत्थे इशारा किया है कि आन भी राजा शीश। क्योंकि तुसी ये भी लाइन सुनी होएगी कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। या कबीर साहब ने अपनी वाणी च एक जगह बड़ा प्यारा किया है कि कस्तूरी कुंडुल बसे मृग दौड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। सो किन्ने संतां महापुरुषां ने, गुरुआं रहबरां ने यह इशारा किया है कि इत्थे कबीर साहब ने एक मिर्ग दी और कस्तूरी की मिसाल दे के दसिया। इत्थे मृग कहा गया है इंसान नू, कस्तूरी कहा गया है उस परमात्मा नू। वो कहते जिस तरह कस्तूरी तो हिरन के अंदर ही हुंदी है, उहदी नाभि च ही हुंदी है, पर वो हिरन उहदी तलाश विच बन बन घुमदा है, जंगल जंगल
ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ? ਕਸਤੂਰੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਿਰਨ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ब्रह्मंड का राचनहार जगदीश, कैसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। क्योंकि आन विराजा शीश ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁਤਲੇ ਮਾਨੁਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾਉ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਨ ਜਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਾਨੀਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹਿਸਤਰਾਰ ਚੱਕਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਰ ਆਨ ਵਿਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਚੱਕਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਜੋ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ।